Good morning students. I am Sanjay Kamble, Assistant Professor in Department of Accountancy. In our previous lecture, we are studied the classification of costs, introduction of cost sheet, objectives of cost sheet and advantages of cost sheet. In our today's lecture, we are going to discuss the methods, divisions and items excluded from cost sheet. Here meaning of cost sheet. In our previous lecture we are also discussed the meaning of cost sheet. Here also we discuss the meaning of cost sheet. In simple word, cost sheet is a statement which present detailed information relating to the various stages of cost. It also shows the total cost of product manufactured during a particular period of time. Thus the cost sheet is prepared for a particular period of time, monthly, quarterly, yearly, etc. It means that cost sheet is a statement which presents the detailed information about the various stages of cost. It also shows the total cost of product manufactured during a particular period. And thus the cost sheet is prepared for a particular period of time, monthly, quarterly, half yearly and yearly, etc. यामध्ये आपल्याला असं सांगितलं आहे की कॉस्ट शीट हे एक डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करतं कशाची, तर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनची. जे काय मॅन्युफॅक्चरिंग केलेलं प्रोडक्ट आहे त्या प्रोडक्टची कॉस्ट इथं आपल्याला काय केली जाते, रिव्हील केली जाते. पर्टिक्युलर पिरियडची असेल किंवा टाईमची असेल. त्याचबरोबर कॉस्ट शीट कशी प्रिपेअर केली जाते, तर कॉस्ट शीट प्रिपेअर ॲट द एंड ऑफ इयर केली जात नाही, तर ती मंथली करू शकता, क्वार्टरली करू शकता, हाफ इयरली करू शकता किंवा इयरली कॉस्ट शीट तुम्ही काय करू शकता, प्रिपेअर करू शकता. त्याच्यावरून आपल्याला काय समजतं, तर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किती झालं हे आपल्याला यामधून समजून येतं किंवा कोणकोणत्या गोष्टीवरती आपला खर्च हा झालेला आहे, किती झालेला आहे हे एक इथं आपल्याला काय होतं तर समजून येतं किंवा कॉस्ट शीटमुळे आपल्याला ते माहीत होतं. And then next time, methods of preparation of cost sheet. Here methods of preparation of cost sheet, there is 6 steps for preparation of cost sheet. First step is to find out the prime cost. How we find out the prime cost? Prime cost is calculated sorry Methods of preparation of cost sheet. Methods of preparation of cost sheet includes 6 steps. First step is calculate the prime cost. Second step is find out the work cost or factory cost. Third step, cost of production. Fourth step, cost of goods sold, to find out the cost of goods sold. Fifth step, to know the total cost of product. And sixth step, to find out the profit. Here first step, prime cost. How we find out the prime cost? Prime cost is find out as direct material plus direct labor plus direct expenses. We got a prime cost. आणि प्राईम कॉस्ट कशी शोधली जाते, तर प्राईम कॉस्ट शोधली जाते ती म्हणजे डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेन्सेस या सर्वांची बेरीज जी येईल तिला आपण काय म्हटलं जातं, प्राईम कॉस्ट म्हटलं जातं. स्टेप सेकंड, वर्क कॉस्ट और फॅक्टरी कॉस्ट. हाउ वी कॅल्क्युलेट द वर्क कॉस्ट और फॅक्टरी कॉस्ट? इट इज easy to find out the work cost or factory cost. That is prime cost plus factory expenses, add opening WIP less closing WIP less sale of scrap. It means work cost किंवा फॅक्टरी कॉस्ट ही कशी शोधली जाते, तर प्राईम कॉस्टमध्ये जे फॅक्टरी एक्सपेन्सेस आहेत, दोज एक्सपेन्सेस विच आर रिलेटेड टू फॅक्टरी शुड बी इन्क्लुडेड इन फॅक्टरी एक्सपेन्सेस. आता ते फॅक्टरी एक्सपेन्सेस प्राईम कॉस्टमध्ये ॲड केल्यानंतर किंवा फॅक्टरी एक्सपेन्सेसची टोटल केल्यानंतर जे काय फॅक्टरी एक्सपेन्स असतील आणि तुम्हाला ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिलं असेल, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिलं असेल आणि
सेल ऑफ स्क्रॅप, एखादं मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा फॅक्टरीमधलं एखादी मशिनरी तुम्ही जी जुनी झालेली आहे किंवा तिचे युटिलायझेशन होत नाही अशी मशिनरी विकली असेल तर ती यामधून काय केली जाते, लेस केली जाते. मग यामध्ये ओपनिंग WIP वर्क इन प्रोग्रेस ॲड केलं जातं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस केलं जातं. त्याचबरोबर एखादे युजलेस मशिनरी असेल ती विकली तर ती सुद्धा यातून काय केली जाते, लेस केली जाते. आणि जी काही फॅक्टरी एक्सपेन्सेसची टोटल येईल ती प्राईम कॉस्टमध्ये ॲड केली जाते आणि ॲड केल्यानंतर जी काही अमाऊंट येईल त्या अमाऊंटला इथं काय म्हटलं जातं, वर्क कॉस्ट किंवा फॅक्टरी कॉस्ट म्हटलं जातं. Step third, cost of production. How we calculate the cost of production? Cost of production is calculated by adding the factory cost plus office and administrative expenses. बघा आपण आता स्टेप नुसार गेलो तर आपल्याला इथं समजून येईल की प्राईम कॉस्ट शोधा. प्राईम कॉस्ट शोधल्यानंतर वर्क कॉस्ट कशी शोधायची, तर प्राईम कॉस्ट प्लस जे काही फॅक्टरीचे खर्च झाले असतील ते त्यांची बेरीज केली की आपल्याला काय मिळणार आहे, तर वर्क कॉस्ट मिळणार आहे. मग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कसं मिळेल, तर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनमध्ये फॅक्टरी कॉस्ट मिळालेलाच आहे, त्यामध्ये फक्त जो काही ऑफिस आणि ॲडमिनिस्ट्रेटिव्हसाठी झालेला खर्च आहे त्या खर्चांची बेरीज करून जी काय अमाऊंट येईल ती फॅक्टरी कॉस्टमध्ये आपण ॲड केली की आपल्याला काय मिळणार आहे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिळणार आहे त्या प्रोडक्टचं. फोर्थ स्टेप आहे ती म्हणजे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कसे कॅल्क्युलेट केली जाते, तर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स आपल्याला मिळेल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. आता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॅल्क्युलेटेड as per the cost of production. We also find out the cost of production only. You should have to add the opening stock of finished goods and less closing stock of finished goods. We get the cost of goods sold. Then step number fifth, total cost. Total cost is calculated uh, while we get the cost of production only add selling and distribution expenses. Selling and distribution expenses means after completing the product we sell the goods in market, and while the selling goods in market we incur some expenses. For example, advertisement, uh, salesman salary, delivery van expenses. These are relating to selling and distribution overheads. म्हणजे गुड्स किंवा एखादं प्रोडक्ट विकण्यासाठी जो काही खर्च येईल त्याला काय म्हटलं जातं, सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस. दोज एक्सपेन्सेस विच आर रिलेटेड टू सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन आर कन्सिडर्ड ॲज selling expenses and it should be added in cost of production. We get a total cost of product. Step number 6, profit is calculated. Sales is given, total cost is find out, then only sales minus total cost we get a profit of the firm. This is the method of preparation of cost sheet. These are the main elements or main components of cost sheet to know the total cost of product. Next, division of cost sheet. Division of cost sheet, it is also related to methods of cost sheet. It is a deep analysis of cost sheet. First we have to find out the cost of raw material consumed. How many material is consumed for producing a product is find out according to opening stock of raw material plus purchases of raw material and expenses incurred for purchase of raw material minus closing stock of raw material and scrap value realized from sale of raw material. We get a cost of material or cost of raw material consumed. म्हणजे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हे कसं शोधलं जातं किंवा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंझ्युम केलेलं आहे प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी किंवा करावं लागणार आहे किती अवेलेबल आहे हे शोधण्यासाठी हे कसं शोधलं जातं, तर जो काही ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपल्याकडे अवेलेबल असेल त्यामध्ये तुम्ही चालू वर्षी काय परचेस केलं असेल रॉ मटेरियल तर ते ॲड केलं जातं. त्याचबरोबर त्यामध्ये आणखी काय ॲड केलं जातं, तर ते रॉ मटेरियल खरेदी केल्यानंतर
त्याच्यावरती तुम्ही जो काही खर्च केला असेल, फॉर एक्झाम्पल मी महाराष्ट्रामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग करतो एखादं प्रोडक्ट आणि माझं रॉ मटेरियल गुजरातवरून येतं आहे, तर मी रॉ मटेरियल गुजरातमध्ये खरेदी केलं 10,000 रुपयाचं. आता ते झालं रॉ मटेरियल परचेस, परंतु ते गुजरातवरून आणण्यासाठी जो काही खर्च झाला असेल, मग फॉर एक्झाम्पल कॅरेज असेल, त्याचबरोबर टॅक्स दिला असेल, ऑक्ट्रॉय त्याला म्हटलं जातं की एखाद्या जकात नाका किंवा टोल नाक्यावरती पैसे दिले असतील तर ते सुद्धा यामध्ये ॲड केले जातात. त्याला म्हटलं जातं एक्सपेन्सेस इन्कर्ड फॉर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल. यामधून आपण क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो आपल्याकडे शिल्लक क्लोजिंग स्टॉक राहिलेला आहे तो मायनस केला की आपण किती मटेरियल कन्झ्युम्ड केलं हे इथं आपल्याला इथं दिसून येतं. त्याचबरोबर आता इथं पण म्हटलं आहे की सेल ऑफ स्क्रॅप. त्याचबरोबर आपण मागच्या किती वेळा याच्यात पाहिलं तर स्टेप नंबर सेकंडमध्ये आपण पाहिलं की इथं सुद्धा सेल ऑफ स्क्रॅप म्हटले आणि इथं सुद्धा सेल ऑफ स्क्रॅप ऑफ रॉ मटेरियल म्हटले. फक्त एवढं लक्षात ठेवा की सेल ऑफ रॉ मटेरियल म्हटलं किंवा स्क्रॅप रिअलाइज्ड किंवा स्क्रॅप व्हॅल्यू रिअलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ रॉ मटेरियल म्हटलं तर ती कशातून लेस होईल, तर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कन्झ्युम्ड, जे तुम्ही मटेरियल कन्झ्युम्ड करताय त्यातून लेस होईल. परंतु एखादं फॅक्टरीतली मशिनरी असेल ती विकून तुम्ही पैसे मिळाले असतील तर ते कशातून लेस होईल, तर तुमच्या फॅक्टरी एक्सपेन्सेसमधून ते लेस होईल. एवढं मात्र तुम्ही काय करायचं आहे, लक्षात ठेवायचं आहे. याच्यावरतीच आपली कॉस्ट शीट ही काय आहे, डिपेंड आहे. त्याचबरोबर तर इथं रॉ मटेरियल किंवा स्क्रॅप व्हॅल्यू रिअलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ रॉ मटेरियल म्हणजे जे युजलेस रॉ मटेरियल आहे, ज्याचा काही यूज आपण करू शकत नाही, असं स्क्रॅप मटेरियल आपण काय केलं, विकलं आणि त्याच्यातून मिळालेली जी काही रक्कम असेल ती यातून काय केली जाईल, लेस केली जाईल आणि जी काही अमाऊंट येईल त्याला आपण काय म्हटलं जाईल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कन्झ्युम्ड. आता नेक्स्ट आहे डिव्हिजन ऑफ कॉस्ट इज प्राईम कॉस्ट. We also know the prime cost means how we calculate the prime cost. Prime cost is equal to cost of raw material consumed plus wages means direct labor, direct expenses and direct material. या सगळ्यांचे बेरीज जी काही येईल त्याला काय म्हटलं जातं, प्राईम कॉस्ट म्हटलं जातं. मग आता इथं म्हटले प्राईम कॉस्ट म्हणजे काय, तर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कन्झ्युम्ड प्लस मटेरियल बरोबर आपण जे काही डायरेक्ट एक्सपेन्सेस केलेले आहेत, मग फॉर एक्झाम्पल वेजेस पेड केले असतील, डायरेक्ट लेबर त्याला म्हटलं जातं, किंवा डायरेक्ट एक्सपेन्सेस काय केले असतील ते इथं ॲड होतील. मग ते ॲड केल्यानंतर आपल्याला काय मिळेल, तर प्राईम कॉस्ट इथं आपल्याला मिळून जाणार आहे. थर्ड आहे वर्क ऑन कॉस्ट. वर्क ऑन कॉस्ट means all expenses relating to factory such as indirect wages, factory rent, depreciation of machinery, repairs to factory building, etc. Work on cost is calculated or which is calculated by adding the factory expenses in prime cost, we get the work on cost. Okay, work on cost or factory cost is equal to prime cost plus work on cost. Okay, we get a फॅक्टरी कॉस्ट. म्हणजेच वर्क ऑन कॉस्टला काय म्हटलं जातं, जे काय फॅक्टरीचे एक्सपेन्सेस असतील त्या एक्सपेन्सेसची बेरीज. मग फॅक्टरीमध्ये होणारे खर्च असतील, इनडायरेक्ट वेजेस असतील, फॅक्टरी रेंट असेल, डेप्रिसिएशन असेल मशिनरीचं किंवा फॅक्टरी बिल्डिंगचं रिपेअर्स असेल, इन्शुरन्स असेल, या सर्व खर्चांची बेरीज केली जाते आणि ती प्राईम कॉस्टमध्ये ॲड केली जाते. तेव्हा आपल्याला वर्क्स कॉस्ट किंवा फॅक्टरी कॉस्ट काय होते, मिळून जाते. त्याच्यानंतर फिफ्थ आहे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑर ऑफिस ऑन कॉस्ट. दोज एक्सपेन्सेस विच आर रिलेटेड टू ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अँड ऑफिस एक्सपेन्सेस आर कन्सिडर्ड ॲज ऑफिस एक्सपेन्सेस. म्हणजे जे खर्च ऑफिस आणि ॲडमिनिस्ट्रेशनशी रिलेटेड आहेत ते खर्च हे ॲडमिनिस्ट्रेशन किंवा ऑफिसचे समजले जातात. मग ते खर्च कोणकोणते, तर सच ॲज प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी असेल, मग प्रिंटिंग आणि स्टेशनरी असेल जी की ऑफिसमध्ये यूज केली जाते. त्याचबरोबर
स्टाफची सॅलरी असेल, ऑफिस स्टाफची सॅलरी असेल, ही सुद्धा ऑफिस एक्सपेन्सेसमध्ये कन्सिडर केली जाईल. याला म्हटलं जातं ऑफिस कॉस्ट. आणि ती ऑफिस कॉस्ट कशात ॲड केली जाते, तर वर्क ऑन कॉस्टमध्ये ॲड केली जाते. त्यावेळेस आपल्याला काय मिळतं, तर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिळतं. बघा आता ऑफिस एक्सपेन्सेसमध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे, ऑफिस एक्सपेन्सेस इन्क्लूड ऑफिस लाइटिंग, रेंट अँड रिपेअर्स ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, सॅलरीज टू क्लेरिकल स्टाफ एक्सेट्रा. बघा आता तिथंच पुन्हा त्यांनी सांगितले की आपल्याला काय मिळणार आहे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कशी मिळते, तर वर्क कॉस्ट प्लस ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॉस्ट. म्हणजे जे कॉस्ट आत्ता आपण कन्सिडर केले की जे ॲडमिनिस्ट्रेशनशी रिलेटेड आहेत ते वर्क कॉस्टमध्ये ॲड करा, आपल्याला काय मिळेल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिळेल. 7 पॉईंट आहे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कशा पद्धतीत आपण फाइंड आउट करतो, तर जे काही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपल्याला मिळालेलं आहे त्यामध्ये आपण काय करतो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड ॲड करतो आणि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो तयार झालेला माल आहे, जो की आपल्याकडं क्लोजिंगला राहिलेला आहे, तो लेस करतो. आपल्याला काय मिळेल की माल आपण किती विकला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपल्याकडून किती झाला हे आपल्याला इथं मिळणार आहे. त्यानंतर टोटल कॉस्ट कशी काढली जाते, तर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस, दॅट इज एक्सपेन्सेस इन्कर्ड फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स ॲट मार्केट सच ॲज ॲडव्हर्टाइजमेंट, डिलिव्हरी व्हॅन एक्सपेन्सेस, सेल्समन सॅलरी, कॅरेज आउटवर्ड अँड गोडाऊन रेंट एक्सेट्रा. आता टोटल कॉस्ट इथं कशी फाइंड आउट केली जाते, जे काही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपण केला असेल त्यामध्ये काय केलं जातं, तर सेलिंग आणि डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस ॲड केल्या जातात. आपल्याला काय मिळून जाते, टोटल कॉस्ट मिळून जाते. तर सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस म्हणजे काय, की जो खर्च मार्केटमध्ये माल विकण्यासाठी केलेला आहे, मग मार्केटमध्ये माल विकण्यासाठी किंवा गुड्स विकण्यासाठी कोणकोणते खर्च करतो आपण, तर एखादा सेल्समन अपॉइंट केला तर त्या सेल्समनची सॅलरी असेल, एखादा एजंट आपण अपॉइंट केला असेल तर त्या एजंटला दिलं जाणारं कमिशन असेल, एखादी व्हॅन आपण माल विकत असू तर ती डिलिव्हरी व्हॅन असेल, तिचा जो काय मेंटेनन्स असेल तो इथं कन्सिडर केला जाईल, किंवा त्या व्हॅनचं डेप्रिसिएशन इथं कन्सिडर केलं जाईल. कॅरेज आउटवर्ड असेल, किंवा तुम्ही एखादं गोडाऊन घेतलं असेल त्यामध्ये तुमचा माल स्टोअर करत असाल आणि त्याचं रेट देत असाल तर त्या गोडाऊनचा सुद्धा खर्च हा सेलिंग आणि डिस्ट्रीब्युशनमध्ये कन्सिडर केला जातो. मग आपल्याला मिळते टोटल कॉस्ट. आता शेवट आहे ते म्हणजे प्रॉफिट कसं फाइंड आउट केला जातो, तर सेल्स आपल्याला दिली जाते. सेल्समधून आपण जी फाइंड आउट केलेली टोटल कॉस्ट असेल ती आपण काय करतो, मायनस करतो. आपल्याला काय मिळून जातं, प्रॉफिट इथं मिळून जातो. हे एक इथं आपल्या लक्षात असलं पाहिजे. हे तुम्ही लक्षात ठेवलं तर तुम्हाला कॉस्टशीट सोडवताना कोणती अडचण येणार नाही. हे एक मी तुम्हाला 100% गॅरंटी देऊन काय करत आहे, सांगत आहे. त्यानंतर स्क्रॅप ऑफ मटेरियल, तर स्पेलिंग मिस्टेक आहे स्क्रॅपचं. जरा स्क्रॅप ऑफ मटेरियलचं स्पेलिंग बघा, SCRAP, ई नसतो त्यामध्ये, टायपिंग मिस्टेक झालेली आहे. तर स्क्रॅप ऑफ मटेरियल कशाला म्हटलं जातं एक तर आपण बघणार आहोत. These are the material which are useless for their original purpose. If the scrap material are raw material, either returned to store or sold, the value thereof should be deducted from cost of material consumed. तर स्क्रॅप मटेरियल कशाला म्हटलं जातं, तर यामध्ये दोन पार्ट आहेत. एक जे आहे ते मटेरियलशी रिलेटेड आहे आणि दुसरं जे आहे ते फॅक्टरीशी रिलेटेड आहे. जर तुम्ही रॉ मटेरियल जे आहे ते युजलेस म्हणजे जे कोणत्याच कामाचं नाही असं मटेरियल तुम्ही जर विकलं किंवा ते पुन्हा रिटर्न केलं स्टोअरमध्ये, तर त्याची जी काही व्हॅल्यू असेल ती आपण फक्त कॉस्ट ऑफ मटेरियल कन्झ्युम्डमधून वजा करावी, जेणेकरून आपल्याला ओरिजिनल किंवा ॲक्युरेट इन्फॉर्मेशन काय केली जाईल, मिळेल. नेक्स्ट आहे ते म्हणजे इफ द स्क्रॅप मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस. म्हणजे आता ज्या ठिकाणी आपण प्रोडक्ट तयार करतो त्या ठिकाणाचं स्क्रॅप म्हणजे भंगार निघालं आणि ते विकलं, त्यातून मिळालेली रक्कम जी काही रिलाईज झाली, ते रिलाईज झालेली रक्कम आपण कशातून लेस करणार आहे, तर ती फॅक्टरी ओव्हरहेड्समधून काय करणार आहे, वजा करणार आहे. हे किती तुम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे. नेक्स्ट आहे आयटम्स एक्सक्लुडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट. Items excluded from cost sheet means
Some expenses which is not related to cost sheet are excluded from cost sheet. ते खर्च आपण cost sheet मध्ये घ्यायचे नाहीत. असे खर्च कोणते, तर ते इथं मी तुम्हाला एक लिस्ट डिस्प्ले केलेली आहे. त्यामध्ये आहे ते ऑल एक्सपेंडिचर ऑन कॅपिटल ॲसेट्स, those expenditure which are incurred for acquiring the capital assets should not be taken into consideration while preparing the cost sheet of the concern. मग कॉस्ट शीट प्रिपेअर करताना जे काही कॅपिटल ॲसेटसाठी झालेले खर्च असतील, मग कॅपिटल लॉस असेल, एखादी ॲसेट्स विकली आणि विकून लॉस झाला, तो इथं कन्सिडर केला जाणार नाही. किंवा एखादी ॲसेट्स खरेदी केली, परचेस ऑफ बिल्डिंग असेल, तर तो खर्च आपल्या प्रोडक्शनशी रिलेटेड नाही. दोज एक्सपेन्सेस विच आर नॉट रिलेटेड टू मॅन्युफॅक्चरिंग शुड नॉट बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन इन द कॉस्ट शीट ऑर प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट. मग यामध्ये पहिला आहे तो कॅपिटल ॲसेट्सचा आहे, की एखादी ॲसेट्स खरेदी केली असेल तर तो खर्च तुम्ही इथं कन्सिडर करायचा नाही. त्याचबरोबर सेकंड आहे ते पेमेंट्स बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्युशन ऑफ प्रॉफिट अँड मॅटर्स ऑफ प्युअर फायनान्स. Those expenses which are related to pure finance should not be taken into consideration while preparing the cost sheet of the concern. Or those payment which are not taken into consideration which is related to distribution of payment or making some financial payments such as income tax, dividend, debenture interest, loan interest, bonus to directors and employees, expenses of raising the capital, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, एक्सेसिव्ह डेप्रिसिएशन, जादा लिहिलेलं डेप्रिसिएशन सुद्धा इथं कन्सिडर केलं जाणार नाही. मग तुम्ही पेमेंट केलं असेल इन्कम टॅक्सचं, तुम्ही डिव्हिडंड प्रॉफिटचं डिस्ट्रीब्युशन डिव्हिडंडमध्ये केलं असेल, त्याचबरोबर डिबेंचर्स जे असतील त्यांना व्याज दिलं असेल, एखादं लोन घेतलं असेल त्याच्यावरचं व्याज पेड केलं असेल, बोनस दिला असेल डायरेक्टर्सला त्याचबरोबर एम्प्लॉईला, तो सुद्धा खर्च इथं येणार नाही. त्याचबरोबर कॅपिटल वाढवण्यासाठी, कॅपिटल इन्क्रीज किंवा रायझिंग करण्यासाठी जो काही खर्च झाला असेल तो सुद्धा इथं कन्सिडर केला जाणार नाही. त्याचबरोबर डिस्काउंट ऑन डिबेंचर असेल, डिबेंचर इश्यू केले आणि त्यांना डिस्काउंट दिला तर तो खर्चसुद्धा इथं येणार नाही. एखाद्या मशिनरीचं डेप्रिसिएशन जास्त सांगितलं तर तो सुद्धा एक्सेसिव्ह डेप्रिसिएशन इथं कन्सिडर करणार नाही. तर इथं तुमच्या लक्षात आलं असेल की जो खर्च आपल्या मॅन्युफॅक्चरिंगशी रिलेटेड नाही तो आपण इथं कन्सिडर करत नाही. म्हणजेच दोज एक्सपेन्सेस विच आर नॉट रिलेटेड टू मॅन्युफॅक्चरिंग द प्रोडक्ट आर शुड नॉट बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन व्हाईल प्रिपेरिंग द कॉस्ट शीट. हे एक तुम्ही इथं लक्षात घेतलं पाहिजे. त्याचबरोबर आहे अमाऊंट्स ऑफ रिटर्न ऑफ. काही आपण काय करत असतो की ज्यावेळेस आपण एखादं बिझनेस इस्टॅब्लिश करत असतो त्यावेळेस जर इस्टॅब्लिशमेंटचा झालेला खर्च असेल तर तो दरवर्षी फायनान्शियल अकाउंटिंगमध्ये आपण काय करत असतो, राईट ऑफ करत असतो, कमी करत असतो. जो प्रॉफिट झालेला आहे त्या प्रॉफिटमधून तेवढी रक्कम आपण किंवा जी काय ठरलेली रक्कम आहे ती कमी करत करत काय करत असतो, रिड्यूस करत असतो. मग तो जो काही खर्च आहे तो रिलेटेड आहे फायनान्शियल अकाउंटिंगशी किंवा फायनान्शियल अकाउंटिंगशी रिलेटेड असल्यामुळे तो कॉस्ट शीटशी येणार नाही. बघा मग अमाऊंट रिटर्न ऑफ केल्यामुळे आपल्या मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा टोटल कॉस्टवरती कोणता फरक पडतो का, तर पडणार नाही. आपण बघत आहे की टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. मग यामध्ये फक्त आपल्या प्रोडक्टवरती इफेक्ट करणारे किंवा प्रोडक्ट किंवा जे मॅन्युफॅक्चरिंग केलेलं प्रोडक्ट आहे त्याची कॉस्ट वाढवणारे खर्च इथं आपण काय करत असतो, कन्सिडर करत असतो. बघा गुडविलमुळे आपल्या टोटल कॉस्टवरती कोणता इफेक्ट होणार आहे का, नाही. मग ती राईट ऑफ केलं तर तो आपला खर्च होईल का, होणार नाही. तो फायनान्शियल अकाउंटिंगमध्ये कन्सिडर केला जाईल. प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस असतील. प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस मीन्स दोज एक्सपेन्सेस विच आर इन्कर्ड ॲट द टाईम ऑफ इस्टॅब्लिशिंग द बिझनेस. मग बिझनेस इस्टॅब्लिशमेंट करण्यासाठी आलेला खर्च आहे आणि तो राईट ऑफ करतोय तर तो आपल्या मॅन्युफॅक्चरिंगशी रिलेटेड नाही. इट शुड नॉट बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन व्हाईल प्रिपेरिंग द कॉस्ट शीट. अंडर रायटिंग कमिशन असेल, स्टाफ पेन्शन असेल, डॅमेजेस पेएबल ॲट लॉ असेल, चॅरिटेबल डोनेशन असेल, हे काय जे दिलेले डोनेशन आहे, डॅमेज पेएबल ॲट लॉ असेल, स्टाफ पेन्शन असेल, हे आपल्या कॉस्ट शीटवरती कोणताही इफेक्ट करत नाहीत किंवा हे फायनान्शियल अकाउंटिंगशी रिलेटेड असल्यामुळे आपल्या कॉस्ट अकाउंटिंगमध्ये यांना कन्सिडर केलं जाणार नाही. ओके, थँक्यू.
In our today's lecture, we are studied methods of preparation of cost sheet, division of costs, and items excluded from cost sheet. In our next lecture, we are study the format of cost sheet, and after discussing the format of cost sheet, we are start our practical problems on cost sheet. Okay, thank you very much.